کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے جو شاگرد امام محمد انہوں نے 11 رکعت تراویح کا ذکر کیا, اسی کو اپنایا. تو ہماری جو کتاب ہے صفحہ نمبر 292 پہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے. دیکھیے امام محمد جو فقہ حنفی کے امام ہیں, ان کی جو کتاب ہے موطا محمد, جو ان کی کتاب ہے صفحہ نمبر 91, اس میں انہوں نے باب قائم کیا ہے. کیا باب ہے؟ باب قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل, قیام رمضان کے بارے میں. قیام رمضان کس کو بولتے ہیں؟ علامہ لکھنوی نے اس پر جو تعلیق چڑھائی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں وَيُسَمَّى التراویح, قیام رمضان کا ایک نام تراویح بھی ہے. تو پتہ چلا کہ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ تراویح کی بات ہو رہی ہے. اب اس باب کے تحت امام محمد بن حسن رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل کی ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل کی ہے. کون سی حدیث؟ جس میں 11 رکعات کا ذکر ہے, جس کے بارے میں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ کچھ اور ہی ہے. انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے. تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ بہذا, کہتے ہیں کہ ناخذو, ہم اسی کو لیتے ہیں. ہاں, تو شہر رمضان یعنی رمضان میں تراویح کے سلسلے میں انہوں نے جو روایت نقل کی ہے امام محمد نے, وہ کون سی ہے؟ وہ 11 رکعت کی ہے. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے 11 رکعت کی نقل کی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے شاگرد نے جب 11 رکعت کی نقل کی ہے, 11 رکعت پڑھ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے امام سے ہی سیکھا ہو سکتا ہے کہ ان کے امام نے یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ ان کو بتایا. لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے صحیح سند سے صراحت کے ساتھ ایسا کوئی بیان نہیں ہے, ایسی کوئی روایت موجود نہیں کہ انہوں نے کہا وہ 20 پڑھو. اگر مفتی صاحب کے پاس ہے تو بتائیں, وہ اپنی کتابوں ہی سے بتا دیں, اپنی فقہ کی کتابوں سے بتا دیں, کہیں سے بتا دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ 20 رکعت تراویح پڑھو. ہاں, ان کے شاگرد 11 کی بات کر رہے ہیں, ان کے شاگرد موطا امام محمد میں 11 کی بات ہے, 11 کی بات ہے. تو جب ان کے شاگرد 11 بول رہے ہیں تو آپ کو یہ 20 کی بات کہاں سے مل گئی؟ تو بہرحال اس کا بھی کوئی حوالہ نہیں دیا کہ امام حنیفہ کا نام انہوں نے لے لیا کہ امام حنیفہ نے جو ہے 20 کی بات کہی ہے, لیکن امام حنیفہ سے ثابت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک بھی امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ 20 رکعت سنت ہے. کسی ایک بھی امام نے نہیں کہا کہ 20 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے یا سنت ہے. اس طرح کا دعویٰ, اس طرح کا بیان چاروں اماموں میں سے کسی ایک نے نہیں کہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تو کچھ ثابت نہیں ہے, امام مالک رحمہ اللہ سے, بلکہ اس کے برعکس یعنی 20 والی بات کسی نے نہیں کہی. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو امام مالک یعنی چاروں ائمہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تو کچھ ثابت نہیں, لیکن ان کے شاگرد 11 کی بات کر رہے ہیں. امام مالک کی بات کریں تو امام مالک کے بارے میں ابھی بات گزر چکی ہے کہ ان کے شاگرد بھی 11 کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بات کریں تو امام احمد رحمہ اللہ کوئی تعداد متعین مانتے نہیں ہے, اور وہی صورتحال, وہی معاملہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ بھی کوئی متعین تعداد اس کو مسنون نہیں قرار دیتے. وہ تو کہتے ہیں کہ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ موقف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت ہے یا صحابہ کرام سے 20 رکعت ثابت ہے. بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اگر رکعتیں کم ہو تو زیادہ بہتر ہے, رکعتیں کم ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو اگر رکعتیں کم کی بات کریں یعنی بڑی رکعات کے یعنی ان کے سامنے اگر تقابل رکھا جائے کہ اگر کوئی 40 رکعت پڑھ رہا ہے, کوئی 20 رکعت پڑھ رہا ہے, تو امام شافعی کہیں گے کہ 40 سے بہتر 20 ہے. تو ان کا اصول یہ کہتا ہے کہ اگر 20 کے مقابلے میں کوئی 11 کی بات کرے تو امام شافعی کا اصول کیا بنتا ہے کہ اس کے مقابلے میں 11 یہ بہتر ہے. کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اصل موقف یہ ہے کہ رکعات کم ہو قیام لمبا ہو, رکعات کم ہو قیام لمبا ہو. تو خلاصہ یہ کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے یا 20 رکعت پڑھنا چاہیے یا 20 رکعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے. یہ کسی ایک امام نے بھی نہیں کہا, نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے, نہ امام مالک رحمہ اللہ نے, نہ امام شافعی رحمہ اللہ نے, نہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے. بلکہ اس کے برعکس امام مالک رحمہ اللہ سے تو پوری صراحت ملتی ہے کہ 11 کی بات کرتے تھے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد جو ہے 11 کی بات کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کسی تعداد کو مانتے ہی نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنی کم ہو وہی بہتر ہے. اگر وہ 40 کے مقابلے میں 20 کی بات کہی جائے تو کہیں گے کہ 40 کی بنسبت جو ہے 20 رکعت یہ بہتر ہوگی کیونکہ یہ کم ہے. تو وہ اصول بیان کرتے ہیں کہ رکعتیں کم ہو قیام لمبا تو زیادہ بہتر ہے. اب 20 کے مقابلے میں آپ ان سے کہیں گے 11 کی بات, تو 11 ان کے اصول کی روشنی میں 20 کی بنسبت 11 جو ہے زیادہ بہتر ہے. بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, اس کا تراویح سے کوئی تعلق, وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی. اتنی سینس نہیں ہے یار, آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو. اتنی سینس نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ یہ جو ہے فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں, اور اس حدیث پر تو ہم بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں, بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اس حدیث کا جو ہے کیا, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا تعلق ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے جو
बुजुर्ग हैं उनका भी यही कहना है कि ये जो सही बुखारी की रवायत है उससे वो भी यही मानते हैं कि इससे मुराद क्या है, इससे मुराद रकात तरावी है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने तो बाकायदा लिख रखा कि ये माने बगैर कोई चारे कार ही नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज है, तरावी की नमाज है, वो 11 रकात है। ये और 20 रकात वाली रवायत को उन्होंने ज़ईफ करार दिया, इसको उन्होंने तस्लीम किया। आप जो कह रहे हैं कि वो अलग नमाज थी, यानी रमजान में पढ़ते थे, गैर रमजान में पढ़ते थे, भाई वही तो ताजुद की नमाज है, वही तो तरावी है। यानी रमजान में उसी का नाम तरावी है, बस ये कोई अलग नमाज नहीं है। आप इसको अलग साबित कर रहे हैं तो आपके जिम्मा ये सबूत देना लाजिम है कि आप इस चीज को साबित करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी भी पढ़ी हो और तहज्जुद भी पढ़ी हो। कोई एक रवायत लेकर आए। ये खुद अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने ये बात कही है कि किसी भी रवायत से साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी भी पढ़ी हो और तहज्जुद भी पढ़ा हो। तो आप कह रहे हैं वो अलग नमाज थी, वो अलग नमाज नहीं थी। ये वही नमाज है जिसकी कैफियत रमजान में कुछ बदल जाती है तो उस कैफियत की वजह से उसी का नाम जो है तरावी है। और ये तरावी भी अल्लाह के नबी का दिया हुआ नाम नहीं है, न सहाबा का दिया हुआ नाम है। ये तो बाद के उलमा ने इसका जो है तरावी नाम दिया हुआ है। ये लफ्ज तरावी ये ना सहाबा या ना नबी का दिया हुआ नाम है, ना सहाबा का दिया हुआ नाम है, ये बाद के लोगों ने ये दिया हुआ नाम है। असल जो रवायात में मिलता है वो क़याम रमजान, सलातुल लैल, क़यामुल लैल, इस तरह की रवायत मिलती है। सही बुखारी में क्या मन क़ाम रमजाना, जो रमजान में क़याम करे, क्या मुराद है उससे? मुराद वही क़याम रमजान यानी सलातुत तरावी है। तो बहरहाल ये दोनों एक ही नमाज है। आप जो सेंस की बात कर रहे हैं, आप देखें इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने इस रवायत को नकल फरमा अपनी किताब जो है सही बुखारी में, और वहाँ पे क्या चैप्टर क्या है? सलातुत तरावी। और ये जो देवबंदी हजरात ने छापा है उसको किनारे कर दिया। सलातुत तरावी क्या किया, इनके यहाँ से जो नुस्खा छपा हुआ है वो भी कहाँ है, उसमें भी सलातुत तरावी लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ पे लिखा हुआ है? वो साइड में, यानी पेज के जो है एक तरफ साइड में किनारे लिखा हुआ और नून लगा के लिखा हुआ है, यानी किसी नुस्खे में ये लिखा हुआ सलातुत तरावी। बाकी जो अरब से सही बुखारी छपी है उसको आप देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ किताब सलातुत तरावी। तो इमाम बुखारी रहमुल्लाह का ये चैप्टर कायम करना सलातुत तरावी और उसके अंदर इस रवायत को लाना, गोया कि इमाम बुखारी रहमुल्लाह का भी यही फहम है कि वो जो नमाज है रमजान की वो वही नमाज जो है तरावी है। बल्कि अब जब पूछा गया अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कि रमजान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी होती थी, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो ये जवाब है, चाहे रमजान हो चाहे गैर रमजान, मतलब ये है कि इसमें भी रकात वही थी। यानी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये फरमाना कि जो गैर रमजान में जो तादाद थी वही तादाद रमजान में भी है, इस बात की दलील है कि गैर रमजान की जो तहज्जुद है और रमजान की जो तरावी है दोनों एक ही है, वो दोनों एक ही है। वरना अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सराहत करती कि रमजान में आप तरावी अलग से पढ़ते थे, तहज्जुद अलग से पढ़ते थे, लेकिन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसी कोई सराहत नहीं की, बल्कि ये कहा कि चाहे गैर रमजान में जो आप पढ़ते थे वही रमजान में सेम वही तादाद होती थी, उसमें कोई जो है तब्दीली नहीं होती थी, तादाद के बारे में वही मामला था। इसलिए ये मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं सेंस की बात कर रहे हैं, तो ये इमाम बुखारी से ज्यादा इनका सेंस है। हाँ, इमाम बुखारी के बारे में आपको पता है इब्ने हजर रहमुल्लाह ने तक़रीबुत तहज़ीब में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि इमामुद दुनिया फी फ़िक़्हिल हदीस, कि फ़िक़्हुल हदीस में पूरी दुनिया के इमाम है। हाँ, आप किसकी बात करते हैं? आप कह रहे हैं कि मतलब आज के अहले हदीस नौजवानों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इनका फहम है, ये इनका फहम है, ये इनका फहम है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उस रवायत से मुराद तरावी है, क़याम रमजान है, क़यामुल लैल है। ये फहम आज के अहले हदीस नौजवानों का, ये फहम इमाम दुनिया फी फ़िक़्हिल हदीस का है, ये फहम इमाम बुखारी रहमुल्लाह का है, ये फहम तमाम सलफ के इम्मा का है, सलम के फ़ुक़हा का। ये तो आप लोगों ने ये जो है उसमें शोशा निकाला है कि तरावी अलग है और जो है तहज्जुद अलग है। ये तरावी अलग, तहज्जुद अलग, ये बात के लोगों का उठाया हुआ। और देखिए जो फ़िक़्ह हनफी में जो 3 टॉप लेवल के इमाम है, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद अल-शैबानी रहमहुल्लाह और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, इन तीनों में से जो इमाम मोहम्मद अल-शैबानी रहमहुल्लाह, ये दोनों से तो हमको कुछ सबूत नहीं मिलता, लेकिन मोहम्मद अल-शैबानी रहमहुल्लाह उन्होंने अपनी हदीस की किताब के अंदर तरावी के बाब के अंदर वही हदीस को लाए है जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की रिवायत है, वो सही बुखारी वाली 11 रकत वाली, उस हदीस को लाए किसमें? तरावी के बाब के अंदर। और फिर लास्ट में नीचे कमेंट भी किया उन्होंने कि हमने इन तमाम हदीसों से, मतलब वो 4 रिवायत लाए हैं और तादाद रकत यानी रकत की तादाद कितनी है उसके मुतालिक सिर्फ एक ही रिवायत लाए, कौन सी? वही 11 वाली। और फिर बाकी जो दूसरी रिवायत है वो फजीलत के बारे में तरावी की। तो कहते हैं लास्ट में कि हम इन तमाम से अखज़ किए, यानी इन 4 रिवायतों से अखज़ किया कि इसको रमज़ान के महीने में इमाम के पीछे
जमात के साथ पढ़ने में कोई हरज की बात नहीं है। तो फ़िक़ह हनफी में जो पहले जो चलता था वो यही चलता था कि वहाँ पे जो उनके अइम्मा की बात, आवाम की बात छोड़ो, उनके अइम्मा ने 11 रकात जिक्र की है। अब कोई कहे कि ये तो हज़रत उमर से मिलता है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से जो सही कौल जो मिलता है, उन्होंने जो हुक्म दिया वो 11 का ही मिलता है। मुअत्ता मालिक में उसकी रिवायत मौजूद है। और जो यजीद बिन खुसैफा वाली रिवायत है जो पेश की जाती है 20 वाली, तो वो हज़रत उमर के दौर में बैकी वगैरह की जो रिवायत है वो हज़रत उमर के दौर की रिवायत। अगर इसका आपको तफसीली जायज़ा लेना है तो हम लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। हज़रत उमर ने क्या हुक्म दिया था आप वहाँ से देख सकते हैं।